आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष नमस्कार व्यासवाणीर खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। जातीय सड़क सुरक्षा मास पालन अवसर में फकीरमोहन विश्वविद्यालय पक्षरु सचेतनतामूलक कार्यक्रम आयोजित। बेआईन पत्थर खनि में पत्थर खसी 2 जन श्रमिकों मृत्यु। राज्यर 4टी स्थान में सड़क दुर्घटना घटी 10 जनक प्राणहानि। चलित मास 27 तारिख में बैंक कर्मचारी देशव्यापी धर्मघट करने को चेतावनी। जातीय भलीबल चैंपियनशिप को उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भेनेजुएला रे राजनैतिक संकट जारी। राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को गिरफ कला अमेरिका। भारत में टी20 विश्वकप खेलिबा को मना कला बांग्लादेश। एवं सारा राज्य में शीतलहरी जारी रहिबा सह घन कुहुड़ी देखाजिबा नै पाणीपाग विभागर सूचना। एबे संपूर्ण खबर। जातीय सड़क सुरक्षा मास पालन अवसर में फकीरमोहन विश्वविद्यालय पक्षरु सचेतनतामूलक कार्यक्रम गत शनिवार आयोजित हो जाइछि। एही कार्यक्रम में फकीरमोहन विश्वविद्यालय एनएसएस पक्षरु इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड सहयोग में एक सचेतनतामूलक पदयात्रा आयोजित होइथिला। एही पदयात्रा विश्वविद्यालय परिसररु इमामी जगन्नाथ मंदिर पर्यंत थिला। एही कार्यक्रम को कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी दिग्दर्शन में आंचलिक परिवहन अधिकारी श्यामलेन्दु राउत उद्घाटन करथिले। एही कार्यक्रम में विश्वविद्यालय एनएसएस ब्यूरो संयोजक प्रोफेसर अमूल्य कुमार आचार्य और प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर प्रतिमा प्रधान समेत इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड रो वरिष्ठ अध्यक्ष आशीष ए गुप्ता प्रमुख उपस्थित थिले। इमामी पेपर मिल्स रो वरिष्ठ सुरक्षा प्रबंधक रंजित दास निजर आभिमुख्य रखिथिले एवं इमामीर व्यक्तिगत और लोक संपर्क विभागर उपमहाप्रबंधक मनोज पाढ़ी धन्यवाद अर्पण करथिले। ढेंकानाल जिला गोपालपुर अंचल में बेआईन पत्थर खनि में पत्थर खसी 2 जन श्रमिकों मृत्यु घटी। सूचना अनुसार शनिवार संध्या प्राय 5टा बेले खनि में पत्थर वृष्टि पाई श्रमिकों द्वारा ड्रिल करा जाउथिला। सेही समय रे पत्थर खसी श्रमिक चापी हुई रहिथिबा बेले गतकाली सकाळे प्राय 5 घंटा परे 2 जन श्रमिकों मृतदेह उद्धार करा जायथिला। मृत श्रमिक 2 जन हेउछंती बालेश्वर जिला नीलगिरी अभि सिंह और केन्दुझर जिला रगड़ी साहिर बुद्ध मुंडा बोली जना पड़िछि। पत्थर खनि को प्रशासन सील करबा सह एही घटना रे संपृक्त थिबा छबिंद्र महाकुड को पुलिस गिरफ करिछि। गतकाली पृथक पृथक 4टी स्थान में सड़क दुर्घटना 10 जनक मृत्यु घटी।
ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନକ୍ସାପାଲି ନିକଟରେ ଏକ ହାଇୱା ପଛକୁ କାର ଧକ୍କା ଦେବାରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଚେରୁପାଲି ଅଙ୍ଗନଦୀ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଏକ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିବା କାରକୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ନିକଟରେ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଉଳିଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ 2 ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ବା ୟୁଏଫବିୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଦାବି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ସଂଶୋଧନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ୟୁଏଫବିୟୁ ମଧ୍ୟରେ 5 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହେଲେ ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ପୂରଣ କରିନଥିବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 25 ଓ 26 ତାରିଖ ଛୁଟି ଦିନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଧର୍ମଘଟ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ 3 ଦିନ ଧରି ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜାତୀୟ ଭଲିବଲ ଚାମ୍ପିୟନସିପକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଓ ହକି ବିଶ୍ୱକପକୁ ମିଶାଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ମୋଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା 58ଟି ଦଳର 1000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଭେନେଜୁଏଲା ପୃଥିବୀର ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ପରିମାଣର ତେଲ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏହି ତେଲ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭେନେଜୁଏଲା ବିରୋଧରେ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଲଗାଇ ଆସୁଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେରିକା ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନ୍ୟୁୟର୍କ ନେଇଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ କହିଛି ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ମାଦୁରୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି। ଏହା ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଭାରତ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କରାଯିବାକୁ ସେହି ଦେଶ ଆଇସିସିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଦୟଗିରିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6.4 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ 8, ଫୁଲବାଣୀରେ 8.5, ସେମିଳିଗୁଡାରେ 9.1 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୀତଦିନେ ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ କେମିତି? ଶୀତଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଷ୍କ ରହେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ସବୁ ବୟସର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ପିତାମାତାମାନେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିଶୁଙ୍କ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରୀ। ଶୀତଦିନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଷୁମ ରଖିବା ଭଳି ଆରାମଦାୟକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ହାତ, ପାଦ, କାନ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଭାବେ ଢାଙ୍କି ରହେ, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ ତିଆରି ମୋଜା, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଟୋପି, ସ୍ୱେଟର, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଦି ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଥଣ୍ଡା ଧରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ହାଲୁକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଧେଇ ଦେବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କିମ୍ବା କିଛି ବେବି ଲୋସନ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମାଲିସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ଶକ୍ତ ହୁଏ ଓ ଫାଟେ ନାହିଁ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ।
ହାଲୁକା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ତାପ ମିଳେ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଶୀତଦିନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଡାଲି, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଶାଗ, ତରକାରୀ, ଫଳ, କ୍ଷୀର, ସୁପ୍ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଶିଶୁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ଦ୍ଦି, ଜ୍ୱର ଓ ଶ୍ୱାସ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ବାହାରୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼, ହାତ, ମୁହଁ ଆଦି ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଫା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ସବୁ ବାପା ମା ନିଜ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏପରି ଯତ୍ନ ନେଲେ ସେମାନେ ଶୀତଦିନେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିପାରିବେ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।